کے بزرگ اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آج شام ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے اس وقت ہم خداوند کے زندہ کلام کو نکالیں گے۔ میرے ساتھ حزقیل کی کتاب اس کا 37واں باب خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ حزقیل 37واں باب اس کی چند آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، بلکہ 10 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور آج کی موقع کی مناسبت سے ہم خداوند کا کلام کو مل کر سیکھتے ہیں۔ 37ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس نے وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی ہوئی تھی، اور اس نے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، تم زندہ ہو جاؤ گی، تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوں گی اور جانو گی میں خداوند ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھو زلزلہ آیا، اور ہڈیاں آپس میں مل گئی، اور ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آیا، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، ہوا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں سے دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، اور ایک نہایت بڑا لشکر۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں جو حوالہ آج پڑھا ہے بڑا مشہور حوالہ ہے۔ حزقیل کے نام کا مطلب ہے خدا قوت ہے۔ حزقیل کے نام کا کیا مطلب ہے؟ خدا قوت ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے خدا مضبوط کرتا ہے، یا خدا نے مضبوط کیا۔ جب ہم سلاطین کی دوسری کتاب کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں حزقیل کوئی 25 سال کا نوجوان ہے، اور یہ اسیر ہو کر بابل میں چلا گیا ہے۔ اس لیے اس کی خدمت جو ہے وہ اسیروں کے درمیان ہے۔ اسیر کون ہوتے ہیں؟ قیدی لوگ جو قوم بنی اسرائیل کو اسیر کر کے لے گئے تھے، ان کے درمیان حزقیل کی جو ہے وہ خدمت جو ہے ان کی ہے۔ یاد رہے، یرمیہ
اور حزقیل جو ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ ہم اثر ہیں، یعنی ان کی خدمت جو ہے وہ ہم اثر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی خدمت کا آغاز کوئی اکٹھا نظر آتا ہے، لیکن یرمیہ نبی کی جو خدمت ہے وہ یروشلم اور یہودا کے اندر ہے۔ جب لوگوں کو اسیر کر کے 70 سال کی اسیری میں لے جانے لگے اور یرمیہ ان کو بتاتا رہا لیکن انہوں نے بات نہ مانی، تو ان کی خدمت یرمیہ کی جو ہے وہ یروشلم اور یہودا میں تھی، لیکن جو حزقیل ہے اس کی خدمت جو ہے وہ اسیروں کے درمیان ہے، بابل کے اندر جو ہے وہ اس کی خدمت ہے۔ تو ہم یہاں یہ بھی بات جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ان کا خالق کی خدمت کا انداز اور ان کی چیزوں میں کیا آ سکتا ہے، فرق ہو سکتا ہے۔ کچھ خدمت گزار لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے حالات بڑے سازگار ہوتے ہیں اور وہ اکھے وقتوں میں یا چیزوں میں خدمت کر سکتے ہیں۔ کوئی یرمیہ کو یہاں بھی پرابلم تھی لیکن چونکہ یہاں تو اپنے ہی لوگ تھے، لیکن جہاں یہ خدمت کرتا تھا وہ ملک اور تھا، وہ وہاں کے لوگ جو ہیں کے پاس تھے، لیکن ہر ایک کی خدمت جو ہے، اس لیے خدمت کو کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کمپیئر کا کیا مطلب ہے؟ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدمت فلانے دی بڑھ رہی ہے تو فلانے دی کٹ رہی ہے، یہ بھی ساڈا مسئلہ ہے۔ لیکن کئی دفعہ کئی جگہیں کافی سخت ہوتی ہیں، وہاں وقت لگ جاتا ہے، مشکلات وہاں ہوتی ہیں، پرابلمز وہاں ہوتی ہیں، اس لیے کئی خادم جو ہیں ان کی جو ہے سلو ان کا کیا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو ایسا کھیت ملتا ہے جن کی زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، آپ اس میں فصل میں جو ہے وہ بیج ڈالے اور وہ جلدی سے کیا کرے گا، اگے گا اور آپ کو وہ فصل جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کتاب کو اگر آپ نے پڑھنا ہے، بہت کم لوگ جو ہیں وہ جب کبھی پڑھتے ہیں حزقیل کی کتاب تو ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ان کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا پہلے چیپٹر سے لے کر 24ویں باب تک، جن میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہودا یروشلم یہ دونوں جو ہیں وہ خدا کی بات نہیں سن رہے، اس لیے ان پر سزا جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، قائم کر دی گئی ہے۔ یہ خدا کی آواز سننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کا یہ پہلے باب سے 24ویں باب تک ہے، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ 25ویں باب سے لے کر 32ویں آیت تک ہے، جہاں خداوند اپنے خادم کے ذریعے حزقیل کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے غیر قوموں کے لیے بھی سزا کا حکم رکھا ہوا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے ان جو ہے خدا کی قوم پر، ان کے لیے بھی سزا موجود ہے۔ اور پھر تیسرا جو حصہ ہے وہ 33ویں باب سے لے کر 48ویں باب تک ہے، اور جہاں اسرائیل کی خدا کے لوگوں کی بحالی ہے۔ کیا ہے؟ بحالی ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہم 37واں چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق پھر کس سے ہو گیا؟ بحالی سے۔ کیا ہو گیا؟ بحالی سے ہو گیا۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ چیپٹر جو ہے پڑھا تو یاد رہے آج چونکہ ہم ایک مخصوصیت کرنے والے ہیں، تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی خدمت گزار کا، کسی بھی خدا کے بندے جن کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آج میں ان کے لیے 3 چیزیں آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہوں یا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں تو لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ صاحب بولیے کیا؟ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا۔ کسی بھی خدمت کرنے والے شخص کے لیے
یہ پہلا کام ہے کہ اس شخص کے اوپر خدا کا ہاتھ ہو. کیا ہو؟ خدا کا کیا ہو؟ ہاتھ ہو. کوئی شخص جو اس دنیا میں خدا کا کام کر رہا ہے، بشپ ہے یا خدا کا کوئی خادم پاسٹر ہے یا کوئی مبشر ہے، پہلی اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں خدا کا کیا ہونا چاہیے. حزقیاہ کے بارے میں کیا کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے حزقیاہ کے بارے میں کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا. خدا کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ خدا کے ہاتھ سے مراد یہ ہے، اب اکثر کوئی شخص جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرے نا، ذرا آگے نکل نکل کر باتیں کرے تو کہندے اے نہیں بولدا، اے دے پیچھے کسے دا ہاتھ بولدا. یہ نہیں بولدا بلکہ اے دے پیچھے کسے دا ہاتھ بول دائی. جس شخص کا بلاوا اس طرح کا ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے پیچھے کسی الہی ہستی کا ہاتھ ہے اور پھر کوئی کسی انسان یا چھوٹے بڑے عہدے والے کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے پیچھے لشکروں کے خدا کا ہاتھ. لشکروں کے خدا کا ہاتھ. گلاں آپے ہی آ جاندیاں جو تے گلاں کرنیاں بھی بڑیاں پھر سوکھیاں ہوندیاں نے جدو پیچھے کسے دا ہاتھ ہوئے. پیچھے کسے دا کی ہوئے؟ ہاتھ ہوئے تے پتہ لگ جاندہ ہے. میں ایک دن پائے شوکت کو چلا گیا، پائے شوکت کو چلا گیا تے انہوں نے مینوں اپنے بیٹے نو بھیج دیتا. کہنے لگے کہ پاسپورٹ بنوانا ہے. ایدہ بیٹا نال ہی گیا ہے تے اپنے صاحب دا نام لیندا سی. مینوں تے بھول گیا ہے پر او جتھے جتھے لیندا ہی نا وہ سارے سسری وانگو سو جاندے سی. میں وہ تو سوچیا کہ یہ تے انسان ہے تے جس شخص کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہو وہ کیا طاقتور شخص ہوگا، کیا زور آور شخص ہوگا جس کے پیچھے. تو حزقیاہ خدا کا بندہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا. پہلا مطلب تو یہ ہے اس کا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے خداوند کا ہاتھ تو اس سے مراد ہے خدا کا اختیار. کیا جی؟ اتھارٹی. کس کی؟ خدا کی. جب یہ حزقیاہ یہ کہہ رہے ہیں خدا نے مجھے روح میں اٹھا لیا، خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر اپنا اختیار نہیں ہے. یہ خدمت میں اپنی وجہ سے اسیروں میں نہیں کر رہا. مختلف جگہوں پر جو سخت جگہ ہیں میں اپنی طاقت سے یہاں خدمت نہیں کر رہا. میں خدمت اس لیے کر رہا ہوں میرے پاس اپنا اختیار نہیں ہے، میرے پاس لشکروں کے خدا کا اختیار. تو پہلی بات، ایسا خادم کامیاب ہوگا، ایسا شخص کامیاب ہوگا، ایسا خدمت کرنے والا جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ ترقی کرے گا، خداوند اس کو بڑھائے گا جس شخص کے اوپر خدا کا کیا ہو؟ ہاتھ ہو. اور وہ شخص جو ہے وہ بڑھے گا. اس کو کہتے ہیں بلاوا. کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم بلاہٹ بھی لفظ کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں لیکن ایف جی اے کہتی ہے کہ نہیں بلاوا استعمال کرو. میں کہا چلو تہاڈی مان لینی ہے، اسی بلاوا استعمال کر لیں. تو بلاوا جو ہے یا کالنگ جو ہے یہ کسی شخص کی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اس کے پاس سب کچھ بھی ہو وہ فیل شخص ہے. خدمت میں جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا ہاتھ کے مراد کیا ہے؟ خدا کا بلاوا. خدا نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ بلایا ہوا ہے. خداوند نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ بلایا ہوا ہے. اور اسی لیے آئیں چند آیات پڑھیں
जब खुदा का बंदा पालूस ने अहद नामा में जब भी वो बात करता है, जब वो लेटर लिख रहा था, अपने लेटर लिखने का जो पहला फिक्रा वो शुरू करता है, वो किस बात से करता है ज़रा देखिए। वो क्या इस चीज़ को पेश करता है, ये समझने की ज़रूरत है। आप मेरे साथ रोमियो निकालिए, रोमियो पहला बाब पहली आयत लिखा है खुदा के कलाम में, सफ़ा नंबर 175 पे लिखा है, पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल होने के लिए क्या किया गया है। लेटर लिखने से पहले क्या उसका जो है वो इख्तियार उसके पास है, खुदा के हाथ को किस तरह वो जाहिर कर रहा है। खुदा का बंदा क्या किया हुआ है, वो जो क्या है, बुलाया है गया है, खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। तो पहले नंबर पर क्या हो, बुलाया हो। और ये बुलावा जो है ये इसका बड़ा मसला है, इसका बड़ा मसला है, क्योंकि हर शख्स ना वेंदा जो ना जांचदा जो तो आंदा मैं बुलाया, मैं की हाँ। हमेशा जो शख्स बुलाया नहीं ना होगा वो मसाइल तो पैदा करेगा, उससे तरक्की तरुक्की नहीं होनी। क्योंकि पहली शर्त ये है, कोई भी शख्स, एक तो है बुलावा, फिर ये भी है वो किस काम के लिए बुलाया गया है। ये क्या कह रहा है, मैं किस काम के लिए बुलाया गया हूँ, पढ़े जरा गौर से। नहीं, खुशखबरी तो है पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है, रसूल होने के लिए क्या किया गया है। 5 खिदमतें हैं। अगर आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें, मेरे साथ निकालें इफ्सियों का खत, तो वहाँ 5 खिदमतें हैं। कितनी? 5 खिदमतें हैं इफ्सियों के खत में। समझिए इसको, 4 बाब और उसकी 11वीं आयत। मेरे ख्याल में कोई पढ़ने में मदद करे जरा दिलेरी के साथ। और उसी ने बास को रसूल, ये कौन सी आयत पढ़ रहे हो? बढ़ो जी, मैं दूसरों के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को जरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। कितने लोग जी दे दिए जी? कौन कौन सा? रसूल। पालूस किस बात के लिए बुलाया गया? पहले नंबर पर क्या जी? फिर नबी, फिर तो ये क्या किए गए? तो बुलाया जाना भी जरूरी है और बुलाए जाने की पहचान भी जरूरी है। हमारे यहाँ पर एक बड़ा मसला है, हर बंदा बनता जो पास्टर, क्या जी? पास्टर। हमारे एक टीचर थे, वो कहते होंगे थे कि मास्टर आंदे उन्होंने ला दिए टर, मास्टर ते पास्टर, ते कदी कदी असीं आने टर लग जे नाल, साडे की लग जे? टर लग जे, तो पता जरा बंदे का टौर शौर बन जाता है कि मैं क्या हूँ। लेकिन खुदा ने, संजीदा इसको समझिए, खुदा ने किस खिदमत के लिए बुलाया। आप मुबश्शिर हैं, आप पास्टर हैं, आप जो हैं वो चरवाहे हैं, आप जो हैं रसूल हैं। अब मैं इसकी कैटेगरी में नहीं जाना चाहता, रसूल कौन होते हैं, टीचर कौन होते हैं जो हैं, क्योंकि ये और तरफ जो है वो निकल जाएगी बात। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हमें अपने बुलावे का भी पता हो। कभी वो बंदा शर्मिंदा नहीं होगा जिसको अपने बुलावे का क्या हो। जो बंदा पता कर गया ना, हुण ते एडे मसले पै गए जो कि त्याडे जिहड़े वर्शिप करने वाले ने वो हीलर भी बन गए जो हैं। उन्हां दे दिल च कि अगर बास लोग तो कहते ने भाई जी जे सानू बुलाउणा जो कल्लियां नूं बुलाए, वर्शिप भी असीं करांगे ते कलाम आवे या ना आवे। हमारे उस्ताद हिस्किल सरोज साहब कहा करते थे, उन्होंने क्या भाई तहरीर सही लिखियो, इंज दी ना लिखियो कि कीड़ियां दियां लत्तां ना स्याही ला के छड्डे ने। किने?
कीड़ियां दी लता ना स्याही लाख, वो इसी तरह का कलाम सुनाते थे है? तो वो समझाते थे। तो कई लोग जो है वो अपनी खिदमत को पहचानते नहीं है। हर बंदा जो आएगा वो आंदा मनु अगे खिलार। मैं आख्या जी सारी कलीसिया नूं अगे खिलार छड़िए तो कम से कम इन्हां दी स्टेज ते नहीं जो आउंदे। कुछ लोग कित्थे बैठे, उनकी बरकत वहाँ ही है। कुछ लोगों को खुदा ने अपने खिदमत के लिए बुलाया हुआ है, तो अपने बुलावे को क्या करना, पहले नंबर पर बुलावे को जानना कि वो शख्स बुलाया हुआ है। जदों तुहाडे घर कोई नवा पातशाह को कुछ आए तो उन्होंने पूछो कि भाई किहड़ी खिदमत है तुहाडे को। मैनू पता 95% लोगों को तो नहीं जो पता भी साडे को किहड़ी खिदमत है। उन्हें आखना जी असी पास्टर, असी की हाँ पास्टर हाँ। पास्टर भी है, हो सकता है उसके पास पास्टर की खिदमत ना हो, उसके पास मुबश्शिर की खिदमत है। खुदा ने उसको मुबश्शिर होने के लिए बुलाया है, खुदा ने उसको उस्ताद होने के लिए बुलाया है। तो ये ज़रा चंद आयात पढ़े ये इसको समझने के लिए। ग्रंथियों के पहले ख़त की पहली आयत पढ़े, कोई आप में से पढ़े जी जी। यहाँ भी एक बात है जो आपने गौर करनी है ज़रा जी। पहली आयत क्या लिखा है? और उसकी तरफ से तो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया। बस क्या इसमें से आपने बात एक नोट की है क्या? खुदा की मर्जी से, यानी ये भी हो मेरी अपनी मर्जी नहीं है कि मैं पास्टर बन जाऊं, मैं मुबश्शिर बन जाऊं। जब कई बार आंदे ना मन्नू बड़ा शौक है, और बाजियो कदी कदी थानू भी शौक होंदा है पासा मेरे लिए दुआ करो इनू मैं वड्डा होके की बना देना ही। पास्टर आप नहीं बना सकते, पास्टर मैं नहीं बना सकता, उस्ताद मैं नहीं बना सकता, इसका काम है खुदा का। अगर आप वही आयत इफ्सियों के ख़त की पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है ये खुदा ने कलीसिया को दे दिए हैं। क्या किए? कौन देता है? खुदा देता है। ये इंसान खुद नहीं बनता। शौक होना अच्छी बात है, शौक के लिए कोई नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन असल बात है कि उसके बुलावे में खुदा की मर्जी क्या हो, शामिल हो। और आज मैं आपको पते की बात बताऊं, अगर आप मामूली भी कलाम सुनाएं, मतलब एक बंदा बड़ा पाए का कलाम सुनाए, एक बंदा क्या सुनाए मामूली कलाम सुनाए, लेकिन मामूली अगर शख्स खुदा का बुलाया हुआ है ना तो उतना पाए का सुनाने वाले में इतनी तरक्की नहीं होगी जितना मामूली कलाम भी सुनाए तो लोग बचेंगे, उनकी ज़िंदगियों में खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि जब खुदा बुलाता है तो खुदा पीछे खड़ा है। खुदा क्या है? खड़ा है। आपको पता है ना हमारी दुनिया में लोग कार्ड देते हैं। क्या देते हैं? उन्होंने कहते हैं जाने तो तुसी साडा की विखाउणा, कार्ड विखाउणा, तो कार्ड ही विखाउंदे ने तो काम हो जाता है। असल में बुलाए हुए शख्स के पास एक कार्ड है और वो ये है, मैं खुदा का बुलाया हुआ शख्स हूँ। और जिस शख्स की ज़िंदगी में ये मौजूद है वो शख्स कामयाब होगा। और ये किसी भी खादम की किसी भी ओहदे के लिए मखसूस हो, ये पहली क्वालिफिकेशन है कि वो क्या किया हुआ है, क्या हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए वो है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी की पहली शर्त क्या है? आज़रूए बाइबल ज़ोर से। इसलिए जब कोई शख्स बुलाया हुआ हो उस बुलाए हुए शख्स की कदर करें, उसकी दुआओं से खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर देगा। क्योंकि पीछे कौन है? पीछे कौन है? अगर आप किसी का कार्ड यूज़ करें और जाकर आप किसी को कार्ड दिखाएं, वो आपको उसके कार्ड को रिजेक्ट कर दे, तो आपकी इंसल्ट है या किसी किसकी इंसल्ट है?
تو जिस शख्स ने बुलाया होता है वो कभी ना अपनी इंसल्ट चाहता है और ना जिसको बुलाया हुआ है उसकी इंसल्ट होगी, इसलिए वो अपनी खिदमत में हमेशा कामयाब होगा। शर्त पहली क्या है? वो बुलावा उसकी शक्ल की मेरी ज़िंदगी में हो। इसलिए पालूस के जितने खतूत आप पढ़ेंगे उसमें पहला जब वो शुरू करता है तो वही है। अगर आप गलतियों के खत का पढ़ें तो आपको एक और चीज़ उसमें मिलेगी। और मैं नोट कर रहा था सुबह जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा था और इसकी तैयारी भी कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की, और वो नोट क्या की सुने, मैं पढ़ूंगा। लिखा है पालूस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से ना इंसान के पेनू तकाला होते पादरी बन जे। क्या है? ना इंसानों की जानब से और ना बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के सब से जिसने मुर्दों में से जलाया रसूल है। किसकी तरफ से रसूल है? ना इंसानों के सब से, किसी इंसान की नहीं सिफारिश की जरूरत। कभी कभी इतना प्रेशर होता है कलीसियाओं में, और मैं कई दफ़ा गया कहने लगे भाई जी साढ़े ते बड़ा प्रेशर जो महसूस कर दो। तो मैं क्या इसकी महसूसियत हो भी जाए तो किड्डा के ने खोन खोल लेना है। पंजाबी समझते जो ना, किड्डा के ने की कर लेना है, खोन खोल लेना है। क्यों? क्योंकि जब बुलावा ही नहीं, बात समझ में आ रही है? जब खुदा ने की मर्जी से कोई शख्स बुलाया ही नहीं गया तो फिर उसकी 10 दफ़ा भी मखसूसियत कर दी जाए तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना के ख़त, यूहन्ना की इंजील में मेरे ख्याल होगी, सब पढ़िए इस आयत को जानिए। मैं ये चाहता हूँ कि आज की मीटिंग की वजह से हमें ये समझ आ जाए कि कितना ज़रूरी है कि कोई शख्स क्या किया हुआ है, बुलाया हुआ है। और मैं इसी पर जोर नहीं देना, मैंने तो काफ़ी चीज़ें बतानी हैं, अब मैं जल्दी आगे जाऊँगा। और जो है जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं 16वीं आयत पढ़ें, क्या लिखा है खुदा के कलाम में? 15वें बाब की 16वीं आयत, 15वां बाब यूहन्ना की इंजील का चैप्टर है। लिखा है वहाँ, तुमने मुझे नहीं चुना भाई, मैंने तुम्हें चुन लिया। मैंने तुम्हें, आगे क्या लिखा है? आगे और तुमको मुकर्रर किया। आप इंग्लिश में पढ़ें, जो लफ्ज़ जो ना मुकर्रर किया, इसका मतलब है अडेन, जिसको आप मखसूस कहते हैं। क्या लफ्ज़ है? जिसको ऑर्डिनेशन की हो रही है जी, ऑर्डिनेशन हो रही है। तो क्या लिखा है खुदा के कलाम में? मैं, तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने तुम्हें। तो कौन चुनता है? खुदा चुनता है। और आगे लिखा है मुकर्रर भी करता है। इसका मतलब है एक तो है मुकर्ररी जो कलीसिया में होती है, उसका भी जिक्र बाइबल में है, लेकिन एक मुकर्रर खुदाओं की तरफ से होता है। ये ऑर्डिनेशन कहाँ से होती है? खुदावंद की तरफ से। खुदा किसी को अडेन कर रहा होता है, खुदावंद किसी को मखसूस का, खुदावंद किसी की डेडिकेशन, खुदावंद किसी को इस बात के लिए अडेन कर रहा होता है। और लिखा है उसने मुकर्रर किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बनाए आलम से पेशतर ही मुकर्रर कर दिया हो। नहीं तो जाकर यर्मिया नबी का सहीफा पढ़ लो, वहाँ क्या लिखा है? मैंने तेरी वलादत से पहले तुझे मखसूस किया, मुकर्रर किया तुझे। ये ते जिदा बुलावा होए ना वो ते माँ दे पेट चो ही बुलावा चो। आमीन आमीन। तो खुदा उसको खुदावंद की तरफ से ये मुकर्रर होता है, खुदावंद की तरफ से जो होता है, तो ये इंसानों की तरफ से नहीं होता। लेकिन फिर भी हम क्यों मखसूस करते हैं, हम क्यों अडेन करते हैं, ये भी समझिए। अमाल की किताब मेरे साथ निकालिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अमाल की किताब का 13वां बाब, अमाल की किताब का 13वां बाब जो है उसकी पहली आयत से पढ़े कोई भी जी।
फिलाडेल्फिया में उस कलीसिया के मुताल्लिक जो वहाँ थी, कई नबी और मुअल्लिम थे। कितने नबी जी? कई नबी और फिर मुअल्लिम क्या होता है? उस्ताद, तालीम देने वाला। फिर यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है जी, और लुकीस, हाँ जी कुरेनी जी और मलाहीम जी, जो इताई मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पला था, और साउल सौल, ये कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। आगे दूसरी आयत जो हमारी आज के मजमून के मुताल्लिक है, वो क्या लिखा है? जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते वो क्या किया गया है। कई कितने नबी थे, कई मुअल्लिम कितने थे, मखसूसियत कितनी की हुई। रूहुल कुद्स ने उनसे बात की। शायद वहां ये रौला पड़ जाता, भाई मैं भी मुअल्लिम, इनू कर देते मन्नू, ये भी तो कलीसियाओं में है ना। लेकिन कितनों को किया मखसूस? किस काम के लिए? खुदा की खिदमत के लिए। कौन कौन सा बंदा मखसूस हुआ? बरनबास और सौल। तो इसका मतलब है कलीसिया में मुख्तलिफ तोड़े होते हैं, लेकिन खुदावंद जिसको किसी खिदमत के लिए बुलाता है उसको आगे ले आते हैं। और फिर खुदा का कलाम कहता है, जैसे मैंने कहा, मखसूसियत या ऑर्डिनेशन तो पहले ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें एक दूसरा सबूत मिलता है कि कलीसिया को बुजुर्गों को भी कहा गया तुम भी इन्हें अडेन करो। और कितनों को अडेन किया गया? दो को। किस किस को? बरनबास और सौल को। तो इसका मतलब है जब हम मखसूसियत कहते हैं या ऑर्डिनेशन कहते हैं, मुकर्रर करना कहते हैं, तो उससे मुराद ये होती है कि खुदा के लोग भी क्या करते हैं? अडेन करते हैं, मखसूस करते हैं। गो वो खुदावंद की उसकी खिदमत को देखकर, और खुदावंद उनको जो है वो देखते हैं। अब आए उसी हिस्कियल की किताब पर आए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 37वां बाप निकालिए, हिस्कियल 37वां बाप निकालिए। क्या पढ़ा हमने? खुदावंद का हाथ उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से क्या कर दिया? उतार दिया। अब जब कोई शख्स बुला लिया जाता है, कोई शख्स का बुलावा हो जाता है, तो फिर उसका इम्तिहान होता है। दूसरी बात, खुदा चेक करता है, देखता है, और दुनिया भी देखती है। कैसे? पढ़ें ज़रा इसमें से। लिखा है कि जब उसने उन हड्डियों में उतारा जो नहायत सूखी हुई थी, और एक सवाल किया, हिजकियल के सामने एक सवाल रखा, और सवाल क्या किया? तीसरी आयत में क्या लिखा है? लिखा है, और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो हिजकियल का क्या जवाब था? हिजकियल ना हाँ ना ना ना, उसने कहा कि हो सकती है, और ना कहा नहीं हो सकती। वजह याद होगा आपको, जब खुदावंद ने खिदमत के लिए जो है वो शमौन को भी बुलाया, बुलाने के बाद वो फेरूजी कामों में चले गए। यस्सु के जी उठने के बाद तो यस्सु उनको वहाँ मिलने के लिए गया, और जब यस्सु उनको मिलने के लिए गया तो उसने शमौन से कहा, शमौन क्या तू मुझसे प्यार करता है, मोहब्बत रखता है?
کیا جواب تھا؟ خداوند تو انہوں پتہ سمجھ آ گئی کہ ہون انہوں پتہ لگ گیا اے تھیالوجیکل جو ہے اس کی قابلیت بڑھ گئی ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ سیکھی ہے کہ بلاوا۔ دوسری چیز جو ایک خادم میں یا مبشر میں یا ٹیچر میں ہونی چاہیے، اس کو علم الہیت بھی آنی چاہیے، اسے خدا کے کلام کی بھی کیا ہو۔ اور یہ جو حزقیل نے جواب دیا ہے یہ بڑی کریکٹ جواب تھا۔ یہ پطرس نے جو جواب دیا یہ بھی بڑا کیا تھا؟ شاید خداوند کو جاننے کے لیے یا خداوند کی نیچر کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کیا ہے، تو نمبر 1 خدا کو سمجھنے کے لیے جو پہلی بات ہے اس کو کہتے ہیں خدا کے ایٹریبیوٹ، یعنی خدا کی خوبیاں جو خدا میں صفات ہیں۔ 3 بڑی جو ہے وہ صفات ہے خدا کو سمجھنے کے لیے، اور وہ ہیں نمبر 1 ہے خدا ہر جگہ موجود ہے۔ خدا کے بارے میں کیا ہے جی باجیو؟ خدا کیا ہے؟ یہ خدا کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کون ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ علم ہو کہ خدا ہر جگہ۔ نمبر 2 خدا کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ خدا قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق سے مراد خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کر سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے جس کو خدا کی سمجھ ہوتی ہے یا تھیالوجی کی سمجھ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا سب کچھ، اور تیسری بات خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا کو سمجھنے کے لیے کیا ہے 3 چیزیں؟ خدا ہر جگہ، میرے ساتھ رہیے، خدا ہر جگہ، خدا ہر جو ہے خدا قادر یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تیسری چیز خدا سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب یہ حزقیہ نے اسے کہا، حزقیل نے، کہ اس نے کہا ادمزاد یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، کیا جواب تھا؟ خداوند تو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے خدا کے پاس سب کچھ کیا ہے؟ علم ہے۔ اگر خداوند یہ علم تو مجھ پر کھولے، مجھ پر عیاں کرے، تو پھر تو مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ سکتی ہے۔ تو یہ بات کیا ہے؟ یہ ایک خادم کے معیار کو یا اس کی خاصیت کو، قابلیت کو بیان کرتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ نہیں ہے کہ خادم جو ہے یا خدمت کرنے والے کو پار خدا کا ہاتھ ہو تو آگے قابلیت ایک خدا کے خادم کو پڑھا لکھا علم الہیت کی ڈگری رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حزقیہ کو پورا پتا تھا جب اس نے کہا اے خداوند تو جانتا ہے، تو اس نے اصل میں علم الہیت کی بات کی تھی کہ خداوند تو سب کچھ، یہ بھید تیرے ہی پاس ہے۔ کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ پنجابی چ نہیں آندے، الف نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی، یعنی کئی لوگوں نے ویسے یب ڈالا ہوتا ہے کہ کوئی نہ گل نہ کو بات نہ کو کلام کی کیا ہے، کیا میں کی ہونا جی مبشر کون ہے؟ میں ریورنڈ ہاں، پھر کون ہے؟ تی حوالہ کون پڑھے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جب شروع جو پائی بنے نا، جو ہمارا ٹیچر ہے مبشر اقبال، انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی۔ انہوں نے کیا کہ ہم نا بڑا جوش تھا، بڑا پائیاں، وہ تو بہت پائیاں چکی سی،
जोश आंदा सी, जोश च भरे हुए तो सियालकोट चले गए। आंदा जो चले गए तो असी एक स्कूल दे जो है प्रिंसिपल, उदो पढ़े लिखे, आज तो कोई 50-60 साल पहले जो है किसी का ग्रेजुएट होना बड़ी क्या थे, तो कहता है वो स्कूल का जो है प्रिंसिपल जो है पढ़ा लिखा, तो हमने ना उनको कलाम सुनाना शुरू किया। आंदा बड़े जोश के साथ हम कलाम सुना रहे थे, बड़ी आग सी साढ़े अंदर ते कलाम सुनाई जाइए। आंदा वो नाम मन्ने, एक भाई विचों उठ्या, उन्हें भाई जी आखिरी हवाला दांगे, आखिरी हवाला दांगे, जे तुसी मान लिया तो मान लिया, नहीं उन्हें दो जी आखिरी भी हवाला दो। वो पढ़ा लिखा शख्स था, उसने हवाला सुना, उन्हें पतरस ते खत चो देता, उन्हें आखिया जी नलाई हुई सूरनी कुत्ता अपनी क्या की तरफ और नलाई हुई सूरनी दोल दोल दी तरफ, दाल दाल नू की पड़े दोल दोल दी तरफ। वो प्रिंसिपल उठ गया, उन्हें क्या जी दुल दुल का मतलब होता है घोड़ा, उन्हें क्या जी तुम सूरनी घोड़े च वाड़ दो तो अं तोबा कर लांगे। आंदा यार असी 5-7 सां, असी क्या यार भाई जी तुसी की कीता है? आंदा मनु की पता सी कि लफ्ज दल दाले के दुल दुल। तो कई दफ़ा हमारे पास ये दुनियावी इल्म कलाम को बाकायदा तौर पर सीखना ये नहीं है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और अभी भी हमारा काम एक ही है। मैनू कई बार घर से भी आते हैं तो बाहर से भी आते हैं तेरे को तो दो ही काम है, जब पढ़ा लो तो या दुआ करा लो। तो मैं क्या मेरे पास यही जो होर मेरे को तीजा काम। तो मैनू उधर भी पूछन डे सी कि भाई जी कहते ना कोई तुसी की करोगे, मैं जी असी तो तुहाडे लई दुआ करांगे। ये क्या है ना है, अभी जो मीटिंग हो रही है इधर, तो मैं क्या जी साढ़े को दुआ का थोड़ा जो असी वही कह ना असी नट सकते जो, तो ना असी बहुता होटलों जो खाने खा सकते जो, तो ना असी कुछ भी कर सकते, असी तो तुहाडे लई दुआ ही कर सकते। तो किसी भी खादिम को तालीम याफ्ता होना, बाकायदा इल्म अलाहियत की डिग्री होना, कहीं से कोई ट्रेनिंग करना, जिन्होंने ये है ना कि मैं बुलाया हुआ हूँ, वो कुछ अपने आप में और काबिलियत क्या करें, पैदा करें। पलूस दूसरे खादमों से क्यों आगे निकल गया था? ज़ोर से। तो तालीम याफ्ता होना ये एक बहुत बड़ी खूबी की बात होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोगों ने बहुत जो है बाद में भी आकर लोगों ने क्या की है, तरक्की की है, तो काबिलियत का होना बड़ा ज़रूरी है। आज जब मैं सुबह इसकी तैयारी कर रहा था तो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या याद आया। मैं 95 में जो है अपना 1995 में मैंने जब FCA से ट्रेनिंग के लिए मैं लाहौर में था, तो शायद 94 का वो वक्त था, तो मैं वहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया। तो हमारे गांव का एक शख्स था, वो सूबेदार था, सूबेदार के ओहदे से रिटायर हुआ था और चर्चा पाकिस्तान में उसका बड़ा रोल था। वहाँ बड़ा कलाम को पढ़ा करता था, हवाला जात और ये, और उसकी बहस करने की बड़ी जो है वो आदत थी। एक दिन उसके भी भाई वहाँ जो है पुलिस सुप्रीडेंट थे, तो उसके पास वो आया हुआ था। पिछली गली में हमारे गुलबर्ग में वो रहता था, मेरा भाई भी वहाँ था, मैं अपने भाई के घर में था। तो वो उधर से उसको पता चला कि इधर जो है, तो आपको तो गाँव के लोग तो इकट्ठे ही होते हैं, रिश्तेदारी भी थोड़ी बहुत होती है। तो वो मुझे मिलने के लिए आया, तो मैं अकेला ही था, तो वो मिलने के लिए आया मेरे से। तो जब मिलने के लिए बैठ गया, मैंने उसके लिए चाय वगैरह बनाई, क्योंकि घर में और तो कोई है नहीं था। मैंने कहा ताया जी पियो चाय, पिए शे, उन्होंने चाय वगैरह पी उन्होंने, और बैठ कर मेरे पास कोई पौना घंटा बैठा बस, और इधर उधर की बातें करके घर चला गया। फिर वो गांव चला गया, मेरे अब्बा जी को मिला, मेरे वालिद को, कहने लगा यार तेरे मुंडे को मैं गया सा यार, ਜਿਹੜਾ तेरा छोटा मुंडा है ना, मैं ਉਹਦੇ को गया सा, तो गया मैं आश्चर्य दा कि अज ਇਹਦਾ ਤੇ मैं भाई पुना कड्ढां, अज मैं ਇਹਦਾ ते, क्योंकि आपको पता है लोग जो है वो बड़ा करते हैं, अज ਇਹਦਾ ਤੇ भाई पुना कड्ढां। कहंदा पर मेरे जरूरत नहीं हुई। उन्हें क्या क्यों नहीं जरूरत हुई? आंदा यार ਉਹਦੇ टेबल ते ना
3 किताबां पईयां सी, मैं कदी वो पढ़ियां नहीं सी। वो किताबां की सी? एक सी कमूसल किताब, एक सी कलीदल किताब, तो शायद कोई डिक्शनरी पढ़ी सी। उन्हें ना कदी कमूसल वेखी सी, ना उन्हें कलीदल वेखी सी। पढ़िया लिखिया बंदा है, आंदा यार मैं दिल च ये सोचिया जिहड़े बंदे ने आह किताबां पढ़ियां ने, मैं पढ़ियां ही नहीं, मैं इहदे नाल की बहस करनी है। उंज ही चुप करके आया तो चुप करके चला गया। बहुत से लोग आपकी साथ जब आप काबिल होते हैं और आपके पास वाकई इल्म इलाहियत की डिग्री होती है और आपने इल्म हासिल किया होता है, तो हर शख्स आपके साथ मुकाबला करने के लिए क्या नहीं होता। उन्हें पता है कि खुदावंद का कलाम इन्होंने बाकायदा तौर पर क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, सीखा हुआ है। और फिर खुदावंद जो है, इसलिए दूसरी बात बुलावा बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या ज़रूरी है कि किसी भी बुलाए हुए शख्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो शख्स क्या हो, हैं, कम से कम उसको बाइबल मुक़द्दस का क्या हो, इल्म हो, और वो उन बातों को क्या करता हो, जानता हो। ये ना है कि दल दल नूं की पड़े धुल धुल तो फिर नजात सारे ही पा जाणगे। फिर नजात मैनू तो इंज लगता जिन्ना पाई उन्हें भी नठ जाना कि भाई जी आ तो काम कोई होर ही शुरू हो गया जी। इसलिए अगर कोई खुदा का बुलाया हुआ शख्स है और उसे ज़िंदगी भर पढ़ता रहना चाहिए, खुदा के खादमों को बड़ों को सुनता रहना चाहिए, कलाम को सीखता रहना चाहिए। आप में से जितने खिदमत करना चाहते हैं या खुदा ने आपके दिल में डाला है, आपको इसके लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाने की क्या है, ज़रूरत है। 1 नंबर तो खुदा बुलाता है, फिर आपको अपनी काबिलियत क्या करना है। और यार सादा जी गल है, जो तुसी गवर्नमेंट जो जॉब लेंदे हो तो तुसी अगर मैट्रिक भरी होए हो, फिर वो तो ही कई लोग जो है वो तेज़ होते हैं, वो उतों ही इंटर कर लेंदे ने, आंदे ने भाई जी इंक्रीमेंट लग गया जो, फिर उतों ही की कर लेंदे ने, BA कर लेंदे ने, की हो गया है, फिर MA कर लेंदे ने। हैं टीचिंग लाइन च तो यदा बड़ा मसला जो, और जैसे जैसे उनकी बढ़ती जाती है नाल ही उन्होंने तनख्वाहां बढ़ जाती हैं। वो एक वक्त होता बड़ी हैंडसम क्या उठाते हैं, सैलरी उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत को क्या कहा है, रूहानी आलम में मेरे बच्चों या खुदा के खादमों जो भी है वो अपनी काबिलियत को क्या करता है, बढ़ाता है। और जब उसकी काबिलियत बढ़ती है, जहाँ हिजकिय्याह से ये पूछा गया ये सूखी हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं, क्या जवाब था, खुदावंद तो ये जानता है। खुदा ने कहा फिर जे मैं जानना, जे तेनू एदा पता लग गया ना, तो फिर हुण एक काम कर। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि किसी मुबश्शिर का, किसी खुदा के खादम का फिर काम क्या है। आइए ज़रा पढ़िए वही हिजकिय्याह की किताब निकालिए, वहाँ क्या उसका काम है, खुदावंद का कलाम क्या कहते हैं। 30वें बाब में तीसरा काम जो है वो क्या है। जब उसने कहा कि मैंने जवाब दिया ए खुदावंद तू ही, फिर उसने मुझे फरमाया तू इन हड्डियों पर क्या कर और क्या नबूवत कर, उनसे कह आए सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। तो तीसरा काम जो किसी भी खादिम का है, मुबश्शिर का है, वो खुदा का कलाम सुनाए। क्या करे, खुदा का कलाम सुनाने वाला हो, खुदा के कलाम से भरा हुआ हो। हिजकिय्याह को क्या कहा, अगर तू कहता है कि ये हड्डियां मैं जानता हूं, तो फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि ये सूखी हड्डियां कैसे जिंदा हो सकती हैं। तू इनसे क्या कर। अब वो सूखी थी, अरे सूखी हड्डियों खुदावंद का क्या करो। मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है, मुर्दे खुदा का कलाम सुनेंगे और वो जिंदा हो जाएंगे। मैं आज जब सुबह इसको पढ़ रहा था, मैं क्यों भाई इत्थे ते मुर्दे खुदा दा कलाम सुन लेंदे। कलाम में इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इतना खुदा के कलाम में जोर है, वे तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और आप देखें खुदा के कलाम में लाजर मुर्दा था ना, तो
क्या किया गया उसके साथ? कलाम किया गया। तो वो जिंदा हुआ कि नहीं जिंदा हुआ? और मैं आज आपको हौसला देना चाहता हूँ, जो लोग खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वो जितनी उनसे ताकत है, जितना उनसे जोर है, वो खुदा का कलाम सुनाए। कलाम सुनाने से कभी ना घबराएं। हमेशा लोगों को तब्दील किसने करना है? किसने करना है? किसने करना है? भाई सूखी हड्डियां, कोई होर फार्मूला नहीं लाना कि दूजा ही फार्मूला ला दो, है? कईयों को दूजा भी है ना, अनिल कड़ा फार्मूला? कलाम। इसका मतलब कोई भी खादिम कलाम से भरा हुआ होना चाहिए। और आज दुनिया में बहुत कम खुदाम हैं जिनको कहा जाता है ये कलाम के खुदाम, जिनके मुंह में खुदा का क्या है? कलाम है। बाकी इट पुठो है, इट पुठो थे, समझे ना? लेकिन कलाम से बड़े होना। कलाम, अच्छा कलाम जब करोगे तो 5 काम होंगे जिसको जल्दी से हम देखेंगे। कितने काम होंगे यहाँ ही लिखा हुआ है, मैं आपको अपनी तरफ से बूटी नहीं लानी। हमारे लियाकत अहमद कैसर साहब, प्रिंसिपल साहब कहते थे चोले चो बूटी नहीं, जो कलाम में लिखा है वो बात करनी है, चोले चो बूटी नहीं लानी। यहाँ 5 काम लिखे हैं, जो शख्स कलाम सुनाएगा उसकी ज़िंदगी के अंदर, लोगों के अंदर 5 काम होंगे। क्या 5 काम होंगे? लिखा है खुदावन का कलाम इन हड्डियों को यूं फरमाता है, मैं तुम्हारे अंदर रूह और तुम क्या करोगी? और लिखा है तुम पर नसें, क्या करूंगा जी? क्या करूंगा? फिर सब कुछ करूंगा। फिर मैं 7वीं आयत से, टाइम बचाने की घर से 7वीं आयत पढ़ रहा हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक यानी कलाम सुनाया, जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ। कलाम कोई उत्तों नाजल हो जाए तो फिर शोर पै जाता। क्या हुआ? शोर हुआ। पर क्या शोर हुआ? लिखा है शोर हुआ, एक जलजला आया और हड्डियां आपस में, और हर हड्डी अपनी हड्डी से मिल गई। किथे जुड़िया? ते त्यानू पता जे जोड़ पक्का ना लगा हो तो रहिंदी दर्दी जो रहिंदी। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैं सुबह तैयारी कर रहा था तो मैंने ये भी सोचा कि आज कई लोग जो हैं वो चर्च में इतनी बरकत क्यों नहीं पा रहे। कई लोग सही जुड़े ही नहीं। ते जे आ जड़ियां हड्डियां ने ना साड़ियां, ये वाल बराबर भी किते की होवे तो फिर की रहेगी? दर्द रहेगी। कई लोग दर्द उठा रहे हैं, लेकिन जब कलाम होता है हर हड्डी अपनी हड्डी से क्या की। अच्छा कईयां दी उम्र गुजर जाती जो उन्होंने अपनी हड्डी नहीं लभदी, वो कदी ऐस चर्च उतों थोड़ा भाई जी हुण नहीं टेस्ट नहीं आया, इस खादम को की नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। हुण आई देख वो मैं कहो तेरे ते कलाम दा किदन असर होना है कि तू अपनी हड्डी ना जाके। मैं हर नवे चन्न वेना कईयां नूं कलीसियां बदल दिया, देखिया जो तुसी भी ऐसे लोग वजह क्यों बदलते ने? उन्हां ते कलाम दा असर नहीं। जेड़े ते कलाम दा असर है गया, हर हड्डी अपनी हड्डी से जा मिलेगी। तो पहला काम जो आपकी ज़िंदगी में होगा वो क्या होगा? इसको कहते हैं कलीसिया में रिलेशनशिप, मोहब्बत। क्या जी? मोहब्बत। तो कलाम पे क्या पैदा करेगा कलीसिया में, खानदानों में? तो इंज दा कलाम ना सुनायो क्या मोहब्बती उठ जाए। क्या है? क्या है? हर हड्डी अपनी। मुझे नहीं पता ये हड्डियाँ कितनी दूर पड़ी हुई थी, क्योंकि असल तो इसराइल को पेश किया गया है ना वहाँ पर। तो क्या था लिखा? जैसे खुदा का कलाम सुनाया तो हर हड्डी है। तो इन्ने साल च ही सीख लो मैं कितों दी हड्डी हाँ, उत्थे ही रहना है। भावें दर्द होए, तकलीफ होए, भावें वजनी हो जाए, कुछ हो जाए, पर रहना उत्थे ही है ना।
रोज़ रोज़ ना बदलो, क्योंकि तुसी इक्को ही जगह क्या जो हड्डी जो की जो ते जिथे मर्जी चले जाओ, लेंदे चढ़ जाओ, चढ़ते चले जाओ, काम इक्को चीज, दूरों चंगा लगता आंदे ने। और दूजो दी दूर ते ढोल कहते भाई जी उधर चल आ, उधर वाहवा की है, उन्होंने बड़ा गाँदे नहीं, बड़ी पैंथा वर्श। मैं कहा तू वर्शप ਲਈ चला जा। वो एक पंजाबी च साढ़े मिसाल सुनाते हैं, तुसी भी बच्चों सुनी होगी, क्योंकि आजकल हमारी नई नस्ल ऐसी टर्में भूल गई हैं। उन्हें क्या भी किसी दी मझ जिहड़ी है वो दुध देन लग पई सी, हैं भैंसे दूध देने लगी ना, तो भैंस ने एक बच्चा दिया, तो एक बंदे दियां वड्डियां वड्डियां मुछां सी। उन्हें क्या भी हुण भैंस ने दूध देना शुरू कर दिता है, तो मैं लस्सी पीनी करनी है, तो लस्सी मेरे मूँछों में क्या करेगी, हैं? तो क्या किया उसने, अपनियां मुछां हटा दी, तो उधरों भाई ने भी माझी बेच दी। इनू आते ने साढ़े पंजाबी कल्चर चलते ने, और बगाने लई बगाने काम लई मुछां भी बनाइया, तो उन्हें माझी बेच देती। तो मतलब कई लोग जो है उनको कोई पता नहीं, वो किसी वजह से जाते हैं बड़ी अट्रैक्शन जान के, लै भी इतने काम बड़ा ही, इतने काम बड़ा ही। और मैं क्या तू मुछां मना पैनियां ने, तो फिर कोने का कोना ही रह जाना। तो समझे इस बात को कि पहला काम जो खुदावंद करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये है हर हड्डी अपनी हड्डी से हैं, वो हड्डियां जुड़ गई जो, क्या है जुड़नियां जो, दस दो हैं पक्का, जीना मरना एक जगह ही है। अच्छा मैंने एक ऐलान किया हुआ है, असी जीविए असी मरिए, साढ़े ना असैम्बली ऑफ गॉड अच्छा करे ना करे, लेकिन जीना मरना असैम्बली ऑफ गॉड जी, साडा जनाजा पढ़ना जो असैम्बली ऑफ गॉड नहीं। क्यों? ये तहैया कर लिया हुआ है, क्योंकि हड्डी ना हड्डी मिल गई, हड्डी ना हड्डी मिल गई है। तो मैंबरशिप चलो कलाम तो अज पादरियां ते है, लेकिन असी भी जब कलाम सुनते हैं तो पहला काम उनमें क्या होता है, हर हड्डी। दूजा काम उत्थे की होया, दूसरा भी एक काम हुआ है, हर हड्डी अपनी हड्डी से मिल गई। फिर क्या हुआ, लिखा है और मैंने निगाह की और क्या देखा कि नसें, फिर कितने काम होया दूजा कलाम क्या करेगा, नसों में उनकी सप्लाई है। एक तो नसें ये करती है कि अगर आपके पाँव में कोई ठोकर लगे तो एकदम मैसेज पहुंचाती है, कहाँ, ये किसके थ्रू होता है। दूसरा ये खून की गर्दिश को क्या करती है, यानी सारी चीज़ों को कायम रखने के लिए ये खून की इसमें क्या आती है, तो सप्लाई होती है। तो इसका मतलब है जब कलाम होता है, जब ज़िंदगियों में कलाम होता है, हड्डी अपनी हड्डी से मिल जाती है, फिर क्या उनके में आ जाती हैं, नसें क्या आ जाती हैं, खून की सप्लाई की हो जाती है, खून की सप्लाई क्या हो जाती है, शुरू कलाम करेंगे खून की सप्लाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जारी हो जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ खून की सप्लाई होगी ना तो कनैक्शन जुड़ जाने, क्योंकि खून की क्या हो गई है, सप्लाई शुरू हो गई है। अब मैं इस पर भी आता हूँ, एक और काम हुआ और वो क्या है? अच्छा अगर निरी सप्लाई होंदी रहे तो नसा ही नसा याद नजर आउन ते काम तादवी नहीं बनना। ऊपर क्या चढ़ गया है, गोश्त। ये भी किसने चढ़ाया है, कलाम ने। अच्छा कई जेडे ना इन्ने दूर चर्च चो रहिंदे नहीं, एवें नसा ही नसा ने जो गोश्त आउन लगदा चर्चों बाहर। मेरी बात समझे, यानी कई इन्ने कच्चे पुन्ने जो रूहानी तौर पे हड्डी जुड़ी सी ते नाल चढ़ियां की सी नसा, तो गोश्त है ही नहीं। अगर कोई बंदा गोश्त ना होवे किसे ते की लगेगा, हैं? तो कई वैसे इंज दे ही बने जो, लेकिन कलाम ने तीसरा काम उनकी ज़िंदगी में किया, उन पर क्या चढ़ गई, गोश्त। गोश्त जो होता है ये नसों को ताकत देता है।
جوڑ کے رکھتا ہے. یہ جو ہمارا جو ہے یہ گوشت ہے وہ کیا کر رہا ہے ہمارے بدن کو ہے سیف کر رہا ہے, محفوظ کیے ہوئے ہے. تو حفاظت بھی خدا کے کلام میں ہی ہے. انہیں محفوظ کرنا, جو جتنا آپ سنیں گے, جتنا آپ پڑھیں گے, جتنا خدا کا کلام سنایا جائے گا, اس طرح کلیسیا جو ہے وہ تعمیر ہوتی جائے گی. اور چوتھا کام لکھا ہے اس میں چمڑا آ گیا. کیا آ گیا؟ جو میڈیکل جانتے ہیں اس کو پتہ ہے ہمارے چمڑے کی 7 لہریں ہوتی ہیں. کتنی؟ تو آج میں 7 لہراں وال نہیں جانا چاہتا کہ 7 لہراں کی نہیں, لیکن 7 لہریں ہوتی ہیں اور لہر ہوتی ہیں, اور ان میں جو آخری ہوتی ہے کئی دفعہ اوپر جل جاتا ہے تو نیچے آخری لہر جو ہے ابھی جلی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو ہمارا چمڑا ہے یہ ہمارے گوشت کو, ہماری نسوں کو, ہمارے جو ہے ہڈیوں کو ایک مضبوطی کی طرح کیا کر رہا ہوتا ہے, سیف کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے کلام خدا کا خادم سناتا ہے. اچھا کل ایک کوئی کہی گئی ہے نو آئے آدم ساتھ تو ان سوکھی ہڈیوں پر کیا سنا. تو خادم کا کیا کام ہے؟ زور سے ہیں تو یہ نہیں بھی اتوں سنیا تو اتنے سناتا وہ جڑا آپ کے دینا رٹے رٹائے کام کی ہو جائے. تو یہ بھائی جی کلیسیا ترقی نہیں کر رہی تھی, میں ترقی انہیں کی کرنی ہے. کیونکہ جو آپ خدا کا کلام خدا کے قدموں میں سے لیں گے تو لوگ کیا پائیں گے. ہمارے بزرگ خادم کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی جگہ کلام سنانے کے لیے جائیں آپ بھرپور تیاری کریں. خداوند کے قدموں سے کیا لیں؟ کلام لیں, خدا کی آواز سنیں. اس کلام نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہو وہ دوسروں کو بھی کیا کرے گا. آج کلیسیا اتنی مضبوط کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کلام تھوڑا جہا لمبا ہو جاتے انہوں کا کام ہو جاتا ہے. وہ آدھے بھائی جی چھڈو کی کہ پادری صاحب تے پیڑ ہی پا کے بہ گئے. پیڑ تو پتہ جو نویں نسل نو نہیں پتہ. جب وہ گندم جو کو صاف کرتے تھے تو وہ کافی اس میں گند ہوتا تھا, تو نکالن دی جو گند کٹ دے سی تو کافی لمبا کام ہوتا تھا. ان کو اندر پیڑ پا دیتا ہے یار انہیں کر کے. تو کبھی کبھی ہم اتنا تھک جاتے ہیں, لیکن جب بھی مضبوط کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ خادم کا کیا کام ہے؟ کیا سنانا. جب یرمیہ نبی کا اتنی قوموں سے واسطہ تھا تو ایک ہی بات کہی کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں رکھ دیا ہے. تو اتنا کچھ تو نے کرنا ہے پر ایک ہی چیز سے کرنا ہے, اور وہ کیا ہے؟ تو کلام. خادم کس سے بھرا ہونا چاہیے؟ خدمت کرنے والے کس سے؟ مبشر کس سے بھرا ہونا چاہیے؟ ہوئے ہوئے جدو مبشر بولے بھائی جی آج یہ کتوں کلام لیا جو تے کلام نے ساری زندگی چ کام کرتا ہے. تے لوگ نے ساڈیاں گلاں نہ نہیں جو بدلنا, جدوں بھی بدلنا ہے انہوں نے کلام نہ بدلنا. کلام بدلتا دو. اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کلام سے بھرا ہوا ہو, کلام سے. تو یہ نسیں اچھا. لیکن میں حیرانگی ایک اور ہوئی, اور وہ حیرانگی پتہ کی ہوئی؟ زندہ اجے بھی نہیں ہوئی. زندہ 4 کام ہو گئے نا تو زندہ نہیں ہو گئے. کیڑا کیڑا کام ہو گیا؟ ہڈیاں نہ مل گئیاں, پھر نسیں بھی چڑھ گئی. باجیو تھکتے نہیں گئے ہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر چمڑا بھی آ گیا, تیرہیاں آجے. خادم کے لیے ایک اور کلام ہے مخصوص ہونے والوں کے لیے. کلام بند نہیں کرنا اگر اجے بھی کام نہیں ہویا تھا. پھر کیا ہوا؟ پڑھیں ذرا, چوڑے چپوٹی نہیں لاؤنی کی ہے. وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ کیا ہوا؟ کوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا. تب اس نے فرمایا نبوت کر, مطلب اور کلام کر. مطلب کلیسیا ترقی نہیں کر رہی, لوگ نہیں بڑھ رہے, ابھی کوشش ہی ہو گئی ہے, ابھی چمڑا ہی ہے, ابھی ہڈیاں ہی ہیں, دم ان میں نہیں ہے. پھر کیا کر؟ کلام کر. اور خداوند کا کلام کہتے ہیں
پھر اس کو یہی حوصلہ دیا گیا، اور میں آج حوصلہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، خاص کر جس نوجوان کو مخصوص کیا جا رہا ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی زندگی میں جہاں تک ہو سکے وہ خدا کا کلام کرے۔ اس کو بھی کہا گیا تو کیا کر، جب اس نے دوسری دفعہ کلام کیا تو خداوند کا کلام کیا کہتے ہیں، ذرا پڑھیے خدا کے کلام کو، اور میں اس کو پھر اینڈ کروں گا خداوند کے کلام میں سے۔ اور کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں، تب اس نے فرمایا نبوت کر، آج سے نبوت کر، آئے آدم زاد ہوا سے کہہ خداوند یوں آئے دم تو چاروں طرف سے اور ان مقتولوں پر پھونک کے کیا ہو جائیں، بس میں نے حکم کے مطابق، اے نہیں کہنا خداوند پہلوں تے کیتی سی تے ہویا کچھ بھی نہیں۔ کئی کلام کردے تھک جاندے کی کردے نے، ہاں دے بھائی جی ہن بس یار اے فیملی نے بڑا زور لا لیا، انہاں تے کوئی اثر نہیں، پر آپ ان کو کلام سناتے جائیں، کلام سناتے جائیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اور لکھا بھی ہوا ہے خدا کے کلام میں، صبح بھی بیج بو شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا، تو نہیں جانتا ان میں سے کون سا کیا کرے گا کہ گا۔ تو یاد رہے جب آپ بیج بوتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے وہ پودا بن جاتا ہے۔ اور خداوند کا کلام کیا کہتا ہے، اس نے اس کے کہنے کے مطابق کیا کی، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، اور ایک نہایت بڑا لشکر۔ آمین۔ کیسے؟ کلام سے۔ تو آج ہم نے 3 باتیں کوالیفیکیشن کسی بھی خدا کے خادم کی جو خدا کی خدمت کرے۔ نمبر 1 کیا ہو، یاد دہانی کے طور پر نمبر 1 کیا ہو، بلاوا۔ اس کی زندگی میں کیا ہو، بلاوا ہو، کس کی طرف سے، خدا کی طرف سے۔ پھر کیا ہو، ہے ایجوکیشن، قابلیت، علم الہیت، پڑھنا، کسی سیمنری سے کوئی ڈگری حاصل کرنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا بھائی جی تو کتوں سکھے، کئی وجہ بھائی جی شاگرد کتنا سکھے ساجے، میں شاگرداں جنہ کنے سکھیا سی، جنہ نال کلام ہی نال ہی رہندا سی۔ کنے سال ہیں، 3.5 سال شاگرداں دے نال ہی کلام نال ہی، انہاں نے تے چیکا ہی انہوں کہندے نے موبائل سیمنری۔ کون سی چلتی پھرتی سیمنری۔ موبائل سیمنری کا کیا مطلب ہے، چلتی پھرتی سیمنری 3 سال۔ تو کئی ایویں نا کہ بھائی جی شاگرد کتنے میں شاگرد سال تو تے اتنی دور ہے، تجھے تو اور کیا ہے ضرورت۔ یسوع انہاں دے کول، رات بھی انہاں دے کول، دن بھی وہ سیکھتے رہتے تھے، اسی لیے وہ اتنا سیکھے کہ انہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آمین۔ میری دعا ہے خدا آج کے اس مبشر کو، خدا اپنے بندے کو اپنی اس قابلیت سے بھرے کہ وہ علم الہیت پہ بھی ہو جائیں۔ اور پھر تیسرا کام ہے، ہمت کبھی نہ آئے، کلام سنائیں، جہاں موقع ملے دل سے کلام سنائیں۔ کلام لوگوں کو مضبوط کر دے گا۔ تو کتنے کام کرے گا ان کی زندگی میں، ہیں 3۔ شاباش، ویری گڈ، ان کے لیے تالیاں بجاؤ۔ آپ بتاؤ کتنے کام کرے گا، ہیں 5۔ دیکھیں نا کہ گھبراؤنا نہیں، پاویں 2 بھی کہن، پھر انہوں نے دسنا کہ نہیں کہ نہیں 5۔ کتنے کام، 5 کام۔ کوئی گل نہیں، کئی سٹوڈنٹ جڑے نے انجدے بھی ہوندے نے، انہوں نے 5 کہو، اگوں کنے کہن گے 3، خیر، لیکن وہ کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ کسی نے اینا کلام سنایا، اینا کلام سنایا، تو کلام سناؤں تھا ڈگ پیا، تے کلام دا مضمون ایسی، میں جلد وہ یسوع دی گل کرن ڈیا سی، تو مائی دے اتے ڈگ پیا۔ مائی نے کہا بھی چوٹ تے نہیں لگی، آندھی ہوتے کدوں دا آندھا ہی دیکھ میں جلد آنے والا، میں کو ہٹی نہیں۔ تو مطلب آپ نے سنانا ہے، آگے پتہ نہیں کی ہے، آگے
لیکن ایک وقت وہ سمجھ جائیں گے کہ کیا کلام ہے، تو کلام سناتے جائے، بھول بھی جاتے ہیں لوگ ہو جاتے ہیں تو کلام کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں. جیسے 5 دی گل ہونی سی، کنی ہو گئے نے 3، تو جدو میں اگلی باری آنا تو یہ 2 تے آ جان، لیکن میں پھر سناواں گا جنہ چکر تے انہوں رٹ نہ کہ 5 5 5 5 انہاں چکر کیا کرنا ہے. تو سمجھے اس بات کو، گھبرانا نہیں ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین.